सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हां अमृत विरदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वड्डी खबर दे नाल। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ट्रैक्टर परेड तो पहला किसानां नूं अलर्ट कीता है कि परेड नूं लैके कूड़ प्रचार किया जा रहा है। अंदोलन नूं बदनाम करन दी साजिश हो रही है, जिस तो बचन। वड्डी गल कही है, दिल्ली दे अंदर नहीं बल्कि बॉर्डर ते ही होवेगी परेड। लाल किले या संसद ते झंडा लहराउण दी गल महज अफवाह है। राजेवाल ने कहा, कुछ लोग साडे अंदोलन नूं बदनाम करना चाहुंदे ने ते साजिश नूं नाकाम करन दे विच किसान सहयोग करन। शांतिपूर्ण प्रदर्शन ही अंदोलन की सफलता का राह है। किसी भी हाल दे विच हालात ना विगड़न उन्होंने अपील भी की है। ट्रैक्टर परेड तो पहला राजेवाल की चिट्ठी। फिलहाल तस्वीर तुसीं देख सकते हो, अरदास की जा रही है किसानों के वलों। आत्मिक स्वरूप धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को प्रकाश दर्शन जी का ध्यान करके बोलो जी। पंजाब प्यारियां चौहान साहिब जादियां 40 मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया बन चुकिया देख चलाई तेग बाही देख अंत कीता तिन्हां प्यारियां सत्यारियां दी गुरत कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघियां ने धर्म है तसीस दिते बंद बंद कटाए कुपरियां लभाइयां चरखड़ियां ते चढ़े तन आरियां नाल चराए गुरुद्वारियां दी सेवा संभाले कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिक्खी के संसवासां नाल निभाए तिन्हां दे पवित्र कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। पंजां तख्तां ते सरबत गुरुद्वारियां जी दा ध्यान करके बोलो जी। अर्थ में सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चित आवे चित आवन का सबका सर्व सुख होवे। जहाँ जहाँ गुरु खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रक्षया रियायत देख तेग फतेह व्रत की पैठ पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा नूं सिक्खी दान केस दान रहत दान भविख दान सादान भरोसा दान दान सरदान नाम दान। श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन स्नान चौकियां झंडे मुंगे जुगो जुगटो धर्म का जयकार बोलो जी। सिखा दा मन नीवा मत ऊंची मत दा राखा अकाल पुरख वाहिगुरु जी। अपने पंथ दे सदा सहाय दा तार जी। उस ननकाना साहिब पंजा साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है कुल दर्शन दिदार ते सेवा संभाल दान। खालसा जी नूं बख्शो हिन माणियां दे मान गुरु निताणियां दे ताण गुरु ने ओटियां दी ओट ने आसरियां दे आसरा सच्चे पिता अकाल पुरख वाहिगुरु जी। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह सतगुरु जी आप जी दे हजूर अरदास बेनती जो जी दो जहां दे मालक दातार पिता सतगुरु जी आप जी दे चरणों का ओट आसरा लैके दूरों नेड़ों चल के आए समूह सिख वीर किसान भरा सतगुरु जी। समूह संगतां सरकार वालों लियाए काले कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन से बैठे ने सतगुरु जी। समूह संगतां एकत्रित होकर आप जी के चरण पासदे सतगुरु जी सेवा अरदास बेनतियां करन आए ने। सेवक परिवारों वालों बेअंत बेअंत माया अरदास बेटा सेवा हाजिर है सतगुरु जी। जिन्हां जिन्हां खजाना सेवा आए से खजाने भरपूर करने आई सेवा सफली माया सफली करनी सतगुरु जी। अंग संग सहाय योगना समूह जथेबंदियां किसान वीर सिख भरावां दे समूह किसानां दे सिर ते मेहरां प्रयात रखे सतगुरु जी। जो भी भैणां वीर बुजुर्ग मातावां बच्चे जो भी सतगुरु जी आप जी के चरणों का उटास लैके प्रोटेस्ट विच बैठे ने सबना दे सिर ते मेहरां प्रयात रखना। पूर्ण देह आरोग्यता दी दात चढ़दी कला रखनी सतगुरु जी। हर दीवान हर मैदान फतेह बख्शने देह सेवा वर मोह है। शुभ कर्मन ते कबहू न टरो न डरो और स्यों जब जाय लरो। निश्चय करे अपने जीत करो सतगुरु जी। जित प्राप्त करावनी अंग संग सहाय उन्नत सबली करनी चढ़दी कला रखनी सतगुरु जी। हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे। ਤਾਂ ਠੀਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਚਿੱਠੀ
ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ कि ट्रैक्टर मार्च जो ट्रैक्टर परेड की जाएगी दिल्ली के अंदर नहीं बल्कि दिल्ली के बॉर्डर ते ही की जाएगी। लाल किले ते झंडा लहराना या फिर दिल्ली के अंदर जाके ट्रैक्टर मार्च करन दियां जो गल्लां ने वो महज अफवाहां ने जिन्हां तो बचन की लोड़ है। राज्यपाल ने क्या है बॉर्डर ते कढ़िया जाएगा ट्रैक्टर मार्च, दिल्ली के अंदर एंट्री नहीं की जाएगी। वड्डी गल जो कही गई है राज्यपाल दे वल्लों क्योंकि लगातार ट्रैक्टर मार्च दी तैयारियां कीतियां जा रही ने। इस ट्रैक्टर मार्च नूं लैके वक्खो-वक्ख गल्लां सामने आ रही सी कि हो सकता है कि राजपथ तो थोड़ा पिछे कढ़िया जाए या फिर कनॉट प्लेस दे एरिया दे विच लाल किले वाले पासे कढ़िया जा सकता है, पर इन्हां सारियां जो अफवाहां सी क्यासराइयां सी उन्हां नूं ब्रेक लगा दी है राज्यपाल ने। यह क्या है कि कूड़ प्रचार करने वालियां तो बचन किसान दिल्ली दे बॉर्डरां ते ही परेड की जाएगी क्योंकि शांतिपूर्ण प्रदर्शन ही अंदोलन की सफलता दा रहा है। पंकज कपाही मेरे सहयोगी जुड़े ने, सीधा रुख करते हैं। तो पंकज एक बड़ा ऐलान कह सकते हैं कि कर दिता गया है क्योंकि लगातार जो इस वेले सरकार की चिंता बनी हुई सी वो ये ट्रैक्टर मार्च ही सी कि किते साडी परेड दे विच रुकावट ना होवे। बेशक किसान आगू बार-बार ये साफ कर रहे सी कि उन्हां दे वल्लों कोई रुकावट नहीं पाई जाएगी, पर हुण साफ कर दिता है राज्यपाल ने कि बॉर्डरां ते ही जो परेड की जाएगी। होर की कुछ क्या है चिट्ठी दे विच? बिल्कुल अमृत, क्योंकि लगातार ये सवाल खड़े हो रहे थे कि 26 जनवरी की परेड ट्रैक्टर मार्च के जरिए किसान कित्थे कड्ढणगे। लगातार कई सारियां सोशल मीडिया ते अफवाहां फैल रही सीगियां कि राजपथ के उत्ते परेड जिहड़ी है वो कड्ढी जाएगी, दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर जिहड़े ने वो दाखल होणगे और कई सारियां अफवाहां जिहड़ियां ने वो चल रही सीगियां। और इत्थों तक अफवाह चल रही सी कि लाल किले के उत्ते झंडा जिहड़ा वा वो अपना किसानां दा लहराया जाएगा। इस गल दा भी लगातार चर्चा बनी हुई सी। लेकिन हुण बलबीर सिंह राजेवाल जो किसान आगू ने उन्होंने किसानां दे नाम खुली चिट्ठी जिहड़ी है वो लिखी है। और इस चिट्ठी का जिक्र करिए तो कुछ अहम पॉइंट ने उन्होंने बकायदा तौर पर जिक्र किया है कि अजे तक कोई प्रोग्राम 26 जनवरी को लैके नहीं बनया। और इस गल का भी उन्होंने जिक्र किया है कि दिल्ली के अंदर नहीं बल्कि दिल्ली के बॉर्डर के उत्ते ही KMP हो गया या फिर जिस तरीके असीं पहलां देखिया सीगा कि एक ट्रेलर के तौर पर ट्रैक्टर जिहड़े ने वो दिल्ली के बॉर्डर पर कढ़े गए सी, उस तरीके नाल कढ़िया जाएगा। हालांकि पूरा रोड मैप 15 तारीख की मीटिंग तो बाद ही जिहड़ा वह किसानों वालों ऐलानिया जाएगा। और इत्थों तक कह दिता गया कि कई सारियां अफवाहां जिहड़ियां ने वो फैलाईयां जा रही ने कि माहौल खराब होएगा, हिंसक होएगा। और राज्यपाल होरां ने चिट्ठी इस गल का भी जिक्र किया कि अगर कोई भी अंदोलन नूं मजबूत करना होवे तो शांतिपूर्ण तरीके दे नाल ही अंदोलन मजबूत हुंदा है। अगर उस दे विच हिंसक अंदोलन होना शुरू हो जाए तो समझ लो कि वो नीचे आना शुरू हो गया, नुकसान होएगा इस गल का। तो उन्होंने कहा कि जिवें पहला अंदोलन शांतिपूर्ण तरीके दे नाल चल रहा है उस तरीके दे नाल अंदोलन जिहड़ा वा अगे भी जारी रहेगा। एक लंबी चिट्ठी जिहड़ी है वो बकायदा तौर पर जिक्र किया। उन्होंने दस्सिया कि 15 तारीख नूं महिलावां दे तौर पर जिहड़ा वा कार्यक्रम रखा जाएगा। उस तो बाद 26 तारीख का जिहड़ी रूपरेखा रहेगी वो शांतिपूर्ण तरीके नाल रहेगी, किसी तरीके नाल कोई माहौल या फिर ये कहिए कि हिंसक नहीं किया जाएगा। ये ओपन चिट्ठी जिहड़ी है वो लिखी है। और इस गल का भी जिक्र किया गया है कि कुछ अफवाहां जिहड़ियां ने वो खालिस्तानी नक्सलवादी कहा जाता वा। ये जिक्र उन्होंने किया कि कई बार सरकारां वालों इस तरीके दी अफवाहां जिहड़ियां ने वो फैलाईयां जांदियां ने, सरकारां वालों इल्जाम जिहड़े ने वो लगाए जाते हैं। लेकिन जिस तरीके नाल पहला अंदोलन चल रहा है उस तरीके दे नाल अगे भी जारी रहेगा। और 26 तारीख की रूपरेखा जिहड़ी है वो दिल्ली के बॉर्डरां ते ही रहेगी। और पूरा कार्यक्रम जिहड़ा वा वो अगले 1 या 2 दिनों के विच जारी जिहड़ा वा किसान जथेबंदियां वालों किया जाएगा। अमृत बिल्कुल पंकज तो साफ कर दिता है क्योंकि तैयारियां असीं देखिया है कि लगातार कीतियां जा रही ने। इस वेले किसानों का जो फोकस है उसी के तौर पर 26 जनवरी की परेड से है। इसलिए किसान कह रहे हैं कि सानू कोई बहुत ज्यादा उम्मीद भी कल की मीटिंग तो नहीं है। तो फिलहाल कल की मीटिंग तो बाद किस तरह की रणनीति तैयार की जाती है ये देखना काफी अहम है। बने रहो पंकज, तुसीं साडे नाल टिकरी बॉर्डर तो भुल्लरजीत मेरे सहयोगी जुड़े हुए ने। तो भुल्लर राज्यपाल दे वल्लों इह साफ कर दिता गया है कि किसी भी एरिया दे विच नहीं जाया जाएगा, दिल्ली दे विच नहीं एंट्री की जाएगी बल्कि दिल्ली के बॉर्डर ते ही जो है वो ट्रैक्टर मार्च ए परेड जो है वो कढ़ी जाएगी। फिलहाल की कुछ कह रही ने किसान जथेबंदियां इस चिट्ठी के सामने आने तो बाद? पुलरजीत तुसीं मैनूं सुन सकते हो? बिल्कुल अमित, अज महत्वपूर्ण दिन है जिथे 50वां दिन है अज किसानी धरने का। उत्थे ही अज मागी का दिहाड़ा भी आता, इसका भी सिख इतिहास दे विच पंजाब दे विच एक वड्डा
ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ BKU ਟਕੌਂਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮਾਘੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਔਰ 50ਵਾਂ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮਾਘੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਘੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਜ 50 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੰਭਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਥੱਕਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਪਾ ਲਈਏ ਉਹਦੀ ਅੰਤਮ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ MSP ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। ਬੂਟੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪੁਲਰਜੀਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜੋ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਬਲਕਿ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸਾਨ। ਕੱਢਣਾ ਸੀ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਝੰਡਾ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੁਸ ਜਾਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਿਹਰਸਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਰਵਾਈ ਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਕੱਢੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਰੂਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਰੂਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮੰਗਵਾਉਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਅਫਵਾਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੋ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਾਵਾ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੀਸਫੁਲ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਰਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਹਰ ਧਰਮ ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜੇ ਪੀਸਫੁਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ, ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਹੋਰ ਹੋਇਆ, ਸਾੜ ਫੂਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਭੰਨ ਤੋੜ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਕਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ 50 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 15 ਤਰੀਕ ਹੈ, 8 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, 9ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਵਾਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਛੱਡਤੀ ਆ ਗੱਲ ਇਹ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਮੇਟੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਾਲ ਲਵੇਗੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਸਾਡਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਮਤਲਬ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੱਦ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੇੜ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗੇੜ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੇੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹਾਂ, ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੂਟਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, 50 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 8 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੂਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੰਬਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਚੜਾਉਣਾ ਉਹਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ 3.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਲੈਣਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਪੁਲਰ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ, ਉਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਜਾਣ ਲੈਣੇ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਪਰੇਡ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਰੋਪ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 40 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮਿਤੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ ਔਰ ਮੰਦਭਾਗੀ ਸੋਚ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਆ। ਜੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਲਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਝੰਡਾ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਹਿਰਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਪਰੇਡ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰੇਡ ਕਰ ਲੈਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 9ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ? ਦੇਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹੈਲਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਦ ਔਰ ਅੜੀ ਔਰ ਹੰਕਾਰ ਇਹ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ, ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਦੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਛੇ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਆਰਡਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਈ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉੱਠੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਰੋਪ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ, ਕੋਈ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ 40 ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਟੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਤੋੜਫੋੜ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਖਰਾਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਉਲਝਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਔਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਸਰਵਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਉਹਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਈ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਚੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਤੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵੱਧ ਪਾਉਣ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ